बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आज़ाद अकेडमी BJR। मंगा द अंग्रेज़ी ग्रामर पर पुख्तो जब के बांदेजान पोया कोलो कोशिश को पुख्तो जब के द अंग्रेज़ी ग्रामर यादवलो कोशिश को पदे सिलसिला के मंगा टेंसेस तरार से दिलियो पर टेंसेस के मंगा अवलनी 3 टेंसेस सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कड़ी दी नन ब मंगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को पतेरो लेक्चरों के मंगा लका पदे बानी टोल द टेंसेस इस्तेमाल यूजेज या फंक्शन चो तो मंगवा और द हागे स्ट्रक्चर नन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस द हागे फंक्शन और स्ट्रक्चर बानी मजान पोए को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस द प्रोग्रेसिव पजे बानी देता कंटिन्यूस टेंस वेले की उस दल तक मंगसरा दो दगराजी यो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस थे यो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस थे नो मंग बा अवल कोशिश दा को चे पदे द्वाड़ो के प फर्क पोयशु असे न चे द्वाड़ा दे यो बल सरा गड मडनुकु नो फंक्शन द देत सदे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस मंग द योदा से एक्शन द पारा इस्तेमाल हो चे आगा प पास्ट की शुरू शवेवी प्रेजेंट तरार से दले न वो लाड़ी न स्टॉप शवे न कंप्लीटी ला प्रेजेंट तरार से दिले जब तक फ्यूचर के बाद कंप्लीट की और प फ्यूचर के बाद या प फ्यूचर के स्टॉप की गई या ब कंप्लीट की और द दे एक्शन टाइम ड्यूरेशन चकम दे दावसरा मंग बयान वालू नो ब्याब मंगा अगेला प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हो का फ़र्ज़ का अगर टाइम ड्यूरेशन मंग न खायू और द आगेला का ज़रूरत या मंगता नहीं न ब्या दगेला मंगा ब्या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हो हम तक का एक्शन ला यानी दगा बे यो किस्म ला प्रेजेंट एक्शन शी यो एक्शन च पदे वक्त की गई मंगे पदे टेम बयानो न दगेल है दगे द पारा ब्या मंगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लका ब्या मंग अला इस्तेमाल हो चिर दे अगर ड्यूरेशन मुसरा और कवल गाड़ो चिर सुमरा वक्त ना दे या सुमरा उगद वक्त पारा दगा कार कीगी रवान दे चिकीगी दे सुमरा वक्त ना यो द्वायम खबर दादा चिदा से एक्शन मंगा पास के च कंप्लीट शवे दा आगे एक्शन द पारा अम कल ना कल इस्तेमाल वाले शू और अगर पसवाख के चिकल मंगा आगा एक्शन और द हागे ड्यूरेशन या ड्यूरेशन वायु हो कहीं ना वायु हो आगा एक्शन मंगा एम्फोसाइज का वाले शू लका संगे एम्फोसाइज को ही लका जोर चे पे वर को संगे पे वर को लका आगा दासे चे मिसाल पर तौर बांधे मंगा दा वायु चे दे चार सोक सवाल तपूसु की और आगा तपूस पर जवाब के हो तखपल यो एक्शन बयान हो चाहे अगमंग द सवक्त पारा प पास्ट के जारी सातले वे बे कंप्लीट शवे दे द्वाड़ो कमंग सेंटेंसेस पर मिसाल पर तौर वली को नमंग द पारा बा डेरा आसान शिर दे अंडरस्टैंड के दल मिसाल पर तौर यो एक्शन च प पास्ट की शुरू शवे प्रेजेंट तरह से दले ला कंप्लीट ले ना स्टॉप शवे नहीं बल्कि फ्यूचर के बच्चे तक कंप्लीट की गई फ्यूचर के बच्चे तक स्टॉप की गई और दा यो ख़ास ड्यूरेशन अगर ड्यूरेशन है उसरा मंग खुदल वाड़ू नो लका दगे द पारा मंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हो लका मिसाल पर तौर बानी वी हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग या सिंस 2 o'clock मिसाल पर तौर या फॉर 3 hours उस गोरा दल तक मंगा दा एक्शन बयान को और द दे एक्शन पर दे सेंस ऑफ फार फ्रेज च पाखिर के मंग कम वर्क द टाइम एडवर्ब च मंग कम वर्क द सेंस फार सरा नो दे मंगता च द एक्शन द दे जे न शुरू शवे द दे मौजूदा वक्त पूरे पर दे सुमर टेम पातिश तेर शवे दे नो अगर टेम मुसरा वर्क नो जका और मंगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल का
اوس دغه بل استعمال چې ما تاسو ته ویل مثال په تور باندې ته د یو کس نه تپوس وکړې چې بھئی why have you not slept لکه تا خوب ولې نه دی کړی او د هغې په جواب کې ته دا ورکولی شي چې I have been reading a novel. I have been reading a novel. اوس د هغه سوال په جواب کې چې تو د شوی ولې نه نو دا کار خو په تیر شوي وخت کې شوی په تیره شوې زمانه کې شوی کمپلیټ شوی دی په دې کې څه کنټینیوټي اوس نشته پروګرس نه دی خو لیکن منګه چونکې د دې امفسایز کولو دپاره منګه ولا بیا پریزنټ پرفیکټ ټینس استعمالو د هغه سوال په جواب کې لږ زیات ایکسپلینیشن ورکولو په دغه ذریعه کې د هغې دپاره لکه منګه بیا دا پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس استعمالو نو غالبا چې په دې دواړو د دې په فنکشن باندې به تاسو پوه شوي د دې نور څه فنکشن نشته اوس د دې سټرکچر څه دی موږ سنټنس څنګه جوړو نو اوله موږ سره وینو چې سبجیکټ دی بیا چې کوم دی سبجیکټ نه وروستو بیا موږ سره څه شی دی پلس هیو اور هیز او بیا پلس بن پلس ورب خو د ورب کم فارم دی پریزنٹ پارٹیسپل فارم بیا پلس سینس یا فار اور پلس ٹائم یعنی ډیوریشن ټایم ایڈورب اوس په دې باندې ځان پوه کوو په مختلفو دغو باندې لکه دلته کې موږ وویل چې د سبجیکټ نه فوراً وروستو به یا هیو لګو یا به هیز لګو نو موږ سره سوال دا پیدا کېږي چې هیو به چېرته لګو او هیز به چېرته لګو نو دا ډېر اسانه ده مشکله نه ده که سبجیکټ باندې به موږ سوچ کوو که سبجیکټ موږ سره تھرډ پرسن سنګولر دی چې هغه تاسو آلریډي پیژنئ که فرض که تھرډ پرسن سنګولر نه پیژنئ نو پروناؤنس چې کوم ما کله د هغې پرسنس کې تھرډ پرسن سنګولر ایکسپلین کړي دي نو هغه لیکچر چې کوم دی هغه ورته وګورئ دوباره پروناؤنز والا پرسنز والا لیکچر چې کوم دی چې پروناؤن کې کوم څومره پرسنز دي او پروناؤن دواړو کې او هغې کې تھرډ پرسن کم یوي تھرڈ پرسن کا فرض کا تھرڈ پرسن ہی او سنگولری نو بیا به موږ هیز لګو خو که فرض کا فرسٹ پرسن ہی خاص سنگولری که پلورلی سیکنڈ پرسن ہی او تھرڈ پرسن ہی خو پلورلی نو بیا به هیو استعمالو بن چې کوم دی نو دا د بی ورب چونکې پریزنٹ پارټیسپل فارم دی او که تاسو ته د پریزنٹ پرفیکټ ټینس نه یادي نو موږ په هغې کې past participle form دی دا بن د بی ورب او په پرفیکټ ټینسز کې موږ past participle form of the verb استعمالو نو دا لحاظه هغې په وجه باندې دا past participle form of the بی ورب لګېدلی بیا مینس کې چې کوم دی نو دې نه وروستو چې موږ سره کوم ورب دی نو دا ورب په کوم فارم کې به لګي مخکې تاسو ته ما مخکې په ټولو لیکچرو کې دا ویلي چې کنټینیوس ټینسز چې چېرته هم وي په هغې کې به پریزنټ پارټیسپل فارم آف دی ورب لګي څومره کنټینیوس پروګریسیو ټینسز چې دي په هغې کې به پریزنټ پارټیسپل فارم آف دی ورب لګي پریزنټ پارټیسپل فارم موږ څنګه جوړو د هغې تاسو ته مخکې په کنټینیوس ټینس چېرته ما ټیچ کوو موږ په کوم لیکچر ورکړی دی په پریزنټ کنټینیوس ټینس باندې نو هغې کې ما ایکسپلین کړی دي چې څنګه جوړو دا کې وربس چې دي ټول ریګولر دي یو ځل به درته بیا هم دوهراو کوم چې بیس فارم پلس آی این جی یعنی د بیس فارم په اخره کې موږ آی این جی لګو او پریزنٹ پارټیسپل فارم آف دی ورب جوړیږي دې کې څه دومره خاص کمپلیکیشنز نشته دې نه وروستو بیا موږ دا سینس او فار دا دواړه لګو اوس په دې کې دا بیا سوال پیدا کېږي چې سینس به چېرته لګي او فار به چېرته لګي نو سینس موږ اله لګو چې کله پوینټ آف ټایم نو بیا موږ سینس لګو یعنی سینس پلس پوائنٹ آف ٹائم مینز بالکل هغه مخصوص نقطه د وخت هغه مخصوص نقطه د وخت مخصوص نقطه لکه موږ په څه ښایو
د ورځې په ټایمنګز یې ښایو مارننګ، نون، افټرنون، ایوننګ وغیرہ. یا یې موږ په ډیز باندې ښایو منډے، ټیوزډے، وینزډے وغیرہ. یا یې موږ په ډیټس باندې ښایو، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ یا فورتھ، ففتھ، سکستھ، 10th، 15th، 20th وغیرہ وغیرہ. یا یې موږ په منثس باندې ښایو، لکه دا زموږ سره پوائنټس آف ټایم دی. یا یې موږ په ایئرز باندې ښایو، 1972، 2001، 2010، 1989 فار ایگزامپل. په دغه لکه دا زموږ سره پوائنټ آف ټایمز دی. چې کله دا راځي نو مخکې به ته سینس لګو، یعنی سینس د دغې نه مخکې لګي. فار چې کوم دی دا موږ مخکې لګو د څه شي نه؟ ډیوریشن آف ټایم یا لینتھ آف ټایم. لینتھ آف ټایم یا ډیوریشن آف ټایم. ډیوریشن آف ټایم یا لینتھ آف ټایم موږ په څه ښایو؟ سیکنډز، منټس، آورز، ډیز، منثس، ایئرز، سینچریز وغیرہ وغیرہ. دا موږ د لینتھ آف ټایم نمونه دي. یو منٹ میں کار دا فلانے کار میں یو منٹ کا ہو، دا می یوه گھنٹه کړی دی، دا می یوه ورځ کړی دی، دا می یوه هفته کړی دی، مثال په می یوه میاشت، یو کال وغیرہ وغیرہ. لکه دا چې کوم دي دا موږ سره ډیوریشن آف ټایم لکه میجرمنټس دي، د ټایم میجرمنټس دي. چې کوم د ټایم میجرمنټس دپاره موږ کوم اکایانې استعمالو نو دغه چونکې ډیوریشن آف ټایم ښایي نو که فرض کا موږ هغه استعمالو نو بیا به ته مخکې موږ فار لګو. لکه دلته ګورئ سینس مارننګ مطلب دا چونکې پوائنټ آف ټایم دی د سحر نه را دی خوا، یا سینس 2 o'clock 2 بجو نه را دی خوا، مطلب دا چې دغه پوائنٹ آف ټایم دی، یعنی دغه 2 بجو د ټیم نه وروسته دا کار شروع شوی دی یا د 2 بجو نه شروع شوی دی. خو فار 3 hours یا فار 3 weeks یا فار 3 months یا فار 3 years نو دا چې کوم دی دا ډیوریشن آف ټایم دی. الله دې وکړي چې په دې باندې دا تاسو ته کلیر شوی وي. اوس د دې کوېسچن موږ څنګه جوړو نو تر اوسه پورې چې د ټینسز باندې کومې لیکچرې ما درکړي دي نو هغې کې به تاسو لکه په دې نتیجه ډېر په اسانه رسېدلي یې چې کله موږ په یو ټینس کې سنټینس جوړو او هغې کې موږ پازیټیو سنټینس موږ ته د فارمولا پته ولګي نو نیګیټیو او کوېسچن جوړول ته دومره ګران نشي. ځکه کوېسچن نیګیټیو موږ کله جوړو چې د که فرض کا هیلپنګ ورب پکې دی نو د هغې نه فوراً وروستو ناټ لګو. لکه دې کې موږ سره هیلپنګ ورب دی have یا has نو په دې منځ کې به ناټ ولګو. have not been یا has not been نیګیټیو شو، یعنی نیګیټیو ورډ به پکې راوړو. بس خبره خلاصه اسانه باندې جوړیږي. یعنی هیلپنګ ورب هر یو ټینس په باره کې د اسانه فارموله در کوم چې که هیلپنګ ورب پکې نو د هغې نه فوراً وروستو به موږ ناټ لګو د مین ورب نه مخکې یا د ایکټیو ورب یا د پرنسپل ورب نه مخکې او د هیلپنګ ورب نه وروستو. که هیلپنګ ورب نه وي نو بیا پکې د ځانه هیلپنګ ورب لګو چې هغه سمپل پرزنټ ټینس کې موږ ډو یا ډز لګو. دغه رنګ په نور ټینسز کې خپل لګي. یا لکه په پرزنټ پروګریسیو کې بی وربس چې کوم دي نو دا ایز هیلپنګ ورب استعمالیږي. نو هغه هلته بی وربس نه دي بلکې هیلپنګ وربس دي. هغه هیلپ کوي د مین ورب سره د ټینس په جوړولو کې. دلته هیو او هیز استعمالیږي په پرفیکټ ټینسز کې. په پرزنټ پرفیکټ ټینس دواړه پرزنټ پرفیکټ ټینسز یعنی پرزنټ پرفیکټ او پرزنټ پرفیکټ پروګریسیو په دواړو کې هیو یا هیز دغه استعمالیږي هیلپنګ ورب. نو د هغې نه وروستو به ناټ لګو. کوېسچن به دې څنګه جوړو؟ هیلپنګ ورب به دې د سبجیکټ نه مخکې راواړو. have we been playing یا have you been playing since morning آسان کار دی. هیلپنګ ورب د سبجیکټ نه مخکې راواړو. که فرض کا انفارمیشن کوېسچن دی یا هغې ته موږ WH کوېسچن هم وایو چې په هغې کې انټاروګیټیو پروناؤنز یا انټاروګیټیو ایډوربس موږ استعمالو لکه what, where, why, when, how, who دا چې پکې کله موږ استعمالو نو بیا هغې کې څه چې دغه انټاروګیټیو ورډس چې څومره دي دغه موږ د جملې په اول سر کې لګو یعنی د هیلپنګ ورب نه به مخکې لګو. لکه مثال په طور who has been playing خو د هغې سره شو where have you been
اوس هلته یو موږ سره چې فرض کا سبجیکټ دی نو هیو ته موږ مخکې ولګاو او د هغې نه مخکې ویر موږ ولګاو نو هغه لکه په اول سر کې راشي دا چې کوم انټاروګیټیو ورډز دي که هغه ایډوربس دي که اجکټیوز دي او که پروناونز دي انټاروګیټیو پروناونز دي که انټاروګیټیو ایډوربس دي او که انټاروګیټیو اجکټیوز دي چې د کومو موږ ته ضرورت پیښیږي نو هغه به په اول سر کې لګو او هیلپینګ ورب به هغه رنګ د سبجیکټ نه مخکې وي باقي سنټنس کې به څه فرق نه راځي باقي الفاظ به بالکل په خپل خپل ځای وي خوځي را خوځي به نه غالبا چې په دې باندې به پوه شوي یو تھینک یو ویری مچ